बिल रखिया तो कहते शाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ तक जाना है तो पानिया का एक्ट रद्द करना है। उस टाइम डिस्कशन करा के उन्होंने पास कराया एक वड्डी प्रोविजन सैक्शन 5 दी जिहड़ा सब तो वड्डा धोखा पंजाब सरकार नाल उदों पंजाब दी जनता नाल किसानी नाल कीता। सैक्शन 5 पा के जिथे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिहड़े पाने पुराने जिन्ना पानी उस तरीक तक जाता सी हरियाणे नूं ते राजस्थान नूं सारा ही लीगल करता, रिपेरियन राइट ही खत्म करता। तो इमीडिएटली क्योंकि उदों प्रेशर इन्ना सी करके 3 बजे गवर्नर नूं करके उत्थे ऐलान करता ते अपने आप नूं बड़े ढोल खड़काए कि मैं पानियां दा रखां ते ओही ते बाद सारिआं नूं पता लग गया सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने उसे नूं रद्द किया ते उसे नूं कोर्ट किया। जो पानियां दी गल आई राइट अपना आया ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुसीं आप तो असैंबली पास किया कि जिन्ना हरियाणे नूं पानी जांदा ठीक है, राजस्थान नूं जिन्ना जांदा ठीक है। उवें ही अज पिछले 2-3 महीनों की जिहड़ी पंजाब दे किसानां विच बेचैनी 3 ऑर्डीनेंस बारे चल रही सी। सेंटर दी सरकार ने 3 ऑर्डीनेंस लिआंदे जिन्हां नूं बिल विच कन्वर्ट किया, जिथे पंजाब दी APMC मंडी नूं उहदा दायरा घटा के बिल्कुल छोटा करता तो बाकी सारे नूं अपने कंट्रोल विच ट्रेड एरिया के नां ते कंट्रोल करके अपने एक्ट बनाते। जिथे कॉरपोरेट घराणिਆਂ नूं अलाउ करता तुसीं आओ खुली छुट्टी है तुहानूं जो मर्जी खरीदो, थोड़े ते कोई कानून नहीं, साडा कानून होऊगा, तुहानूं कोई टैक्स देने की लोड़ नहीं, किसी चीज़ की कुछ लोड़ नहीं। आ सारा कीता। किसानां दी बड़ी बेचैनी सी। MSP बारे जिहड़ी शंका सी कोई उन्होंने उहदी दूर नहीं की कि MSP की खरीद होगी, कोई जो मंग सी कि कानून विच लाया जाए, कुछ नहीं किया। ते जदों कुछ नहीं किया तो श्रोमणी अकाली दल का जिहड़ा पहला स्टैंड पहले दिन तो सी कि जे किसानां दे हक लई कुछ भी कुर्बानी दे असीं करांगे। साडी मंत्री उदों हरसिमरत कौर बादल ने उत्थों इस्तीफा भी दिता पार्लीमेंट ते असीं NDA नाल 30 साल पुराना रिश्ता असीं तोड़ भी दिता क्योंकि साडे वास्ते किसान प्यारा है, पंजाब प्यारा है। तो श्रोमणी अकाली दल के इतिहास देखो, असी लड़ाई किसानां दी, गरीबां दी, मजदूरां दी, पंजाबियों वास्ते लड़ रहे हैं। पिछले थोड़े काफी समय तो किसान जथेबंदियां संघर्ष कर रही हैं। कई किसान वीरां ने अपनियां जानां भी देतियां संघर्ष आ पंजाब दे बिल्लां जिहड़े 3 सेंटर दे मोदी दे बिल है उन्हां दे खिलाफ। उन्हां दी मंग कली 3 मंगा या 4 मंगा है कि आ तिन्ने ऑर्डीनेंस एक्ट जिहड़े पास किए गए हैं आ तिन्ने एक्टां नूं रद्द किया जाए। MSP ते खरीद यकीनी कानूनी बनाई जाए। MSP ते सारी फसल पहली तो MSP हर साल डिक्लेयर की जाए, 22 फसल जिन्नियां फसलां ते MSP ते खरीद यकीनी की जाए। किसान जथेबंदियों नाल पंजाब सरकार दी गल चलती रही ते असी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया कि असैंबली का सैशन बुलाने हैं। असी उदों मैं एक्ट पास करदा है। मैं कैप्टन साहब नूं तुसीं याद होना है, मैं पंजाब दी सरकार नूं काफ़ी देर दा इक्को ही गल कर रहा है कि असी वड्डे वड्डे कानून जिहड़े बनाउंदे उन्हां नाल सलाह कीती है। उन्होंने इक्को ही राय दी है कि जे तुसी सेंटर दे कानून तो बचना, 3 एक्टां तो बचना है तां बच सकते हो। जे तुसी पंजाब दी असैंबली सारे पंजाब नूं APMC मार्केट एक यार्ड डिक्लेयर कर दे ते फिर तुसी वो जिहड़े सेंटर दे कानून नहीं लागू होणगे। APMC एक्ट पूरे पंजाब नूं यार्ड डिक्लेयर करने वास्ते सानू कोई राष्ट्रपति दी या सेंटर दे पार्लीमेंट दी कोई परमिशन की लोड़ नहीं या मजबूरी की लोड़ नहीं।
ਆ ਐਕਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ APMC ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1961 'ਚ APMC ਐਕਟ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ। ਆ ਲਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 2017 ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਐਕਟਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਤੇ ਹੀ ਉਹ ਐਕਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕੁਛ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਐ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲੜਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੂਗਾ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਸੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਬਣਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੂੰਜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਕਟ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੌਨ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਊਸ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੀ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ MSP ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾਏ ਤੇ MSP ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏ, ਹਰ ਫਸਲ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ, ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਆ 3 ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਐਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ
ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਮੰਗ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕੱਲੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਕਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, MSP ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ MSP ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, MSP ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ MSP ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੱਲੀਆਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ MSP ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕ ਨਰਮਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਹੈ, ਬਾਸਮਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਸੀ 2017 ਚ, ਕਿ APMC ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਆ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੁੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਖੜਨਾ। ਪਰ ਸਾਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਐਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਫਰਾਡ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇਤਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ? ਫਲੋਰ ਆਫ ਦ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ
ਕਿਉਂਕਿ 10 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਪੜਿਆ, ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਥੋਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੀਆਂ। ਆ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 100ਵਾਂ ਜਾਂ 110 ਵਾਰ ਫਰਾਡ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਆ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਰਾ ਇਲੀਗਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ 250, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹਿਣ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਕਹੇ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਖੜਕਲ ਕਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਤਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 80 MLA ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਹੂਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਆ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਯਾਰ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹਦਾ ਗਲਤ, ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਏ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਾਡ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਹੈ? ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਕੋਰਟ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮਿਲੂ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ NDA ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ, ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ, ਜੋ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਹੁਣ BJP ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਦਿਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਕੇ ਦਿਓ। ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਡਿਸੋਲਵ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਬੈਟਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਸਲੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਐਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਐਕਟ ਇੱਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੀ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਰੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ APMC ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਰਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਐਕਟ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2005 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। 2017 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਐਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨੇ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ ਐਕਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਥੋੜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ 2017 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੰਟਰਡਿਕਟਰੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ APMC ਐਕਟ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਐਕਟ। ਆਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਆ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਗਿਆ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਕਰਾਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ। ਕਿਆ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਇਆ। मेरा सवाल है थोड़ा सिंपल, अगर तुसी यार्ड बना दो, गवर्नमेंट के को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो पूरे पंजाब की, क्योंकि मेन लड़ाई है इतने मंडी बोर्ड की फीस ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾਰਡ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 100% ਆ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। 1961 ਤੋਂ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, 1961 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੰਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਵਨ ਯਾਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਥਲੇ ਮੈਨੂੰ। 100% ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰੀ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਮੰਡੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਯਾਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਦੋ, ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ ਟੋਟਲ 60,000 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੁਦ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਯਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਯੈਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ, ਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ, GST ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆਹ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ, ਆਟਾ ਤੇ ਚੌਲ ਆਪਣੇ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੀਡੀਐਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਚਾਨਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਕਿਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ okay, state has right to amend bills, that's not a thing, but will the bid and the koi cheez ch tusi amendment pa doge, but if the president of India has already passed a bill, give me one example where state has put an amendment. ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਰਾਈਟ, ਫਿਰ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦੇ ਹਾਊਸ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਖੜਕਲ ਕਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਆਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ੂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਪਾਵਰਸ ਟੂ ਦ ਸਟੇਟਸ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕ੍ਰੀਪਿੰਗਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਡਾ APMC ਐਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਥੋਂ ਵਧੀਆ APMC ਐਕਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟ ਚੱਕ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਹਲੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਿਕ ਟੂ ਦਿਸ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਬਿੱਲ, ਆ ਤਿੰਨੇ ਐਕਟ, ਐਂਡ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਾਰ ਆ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਨਾ MSP ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨਾ MSP ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ MSP ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। MSP ਦੇ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦੂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। the party will take a stand after this, after discovering this big fraud. A party will discuss and see what we have to take next step. ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, 1.5 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਐਕਟ ਤਿੰਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਿੰਸੀਅਰਟੀ, ਐਕਟ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ
ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਰਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ APMC ਆਪਣਾ 3 ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੋ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਲਿਖੀ ਕਿ MSP ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ MSP ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ 22 ਤੇ 22 ਫਸਲਾਂ MSP ਦੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਣ ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੂਗਾ ਕਦਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ MSP ਤੇ ਖਰੀਦੂਗੀ। ਚੌਥੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 2017 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਚ ਆ ਗਿਆ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ, ਇੱਕ ਯਾਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PDP ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। Shiv Mahima Films and Productions. Music videos, ad films, modeling, photo shooting with portfolio, digital photo and video shooting. Special arrangement for marriage and other functions. Live show on digital big screen. Contact Shiv Mahima Films. Mobile 98551 71082. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 86 ਚੈਨਲ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਚ ਦੀ।